മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഫോർത്ത് പാർട്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആക്സിലറേഷനെ കുറിച്ചാണ്. ആക്സിലറേഷൻ. ആക്സിലറേഷനെ എ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി with time. Rate of change of velocity of an object with time, that is acceleration. Acceleration is the rate of change of velocity of an object with the time. That is acceleration is equal to എങ്ങനെ എഴുതാം? change in velocity. Acceleration is change in velocity divided by total time അല്ലെങ്കിൽ time taken. Acceleration is change in velocity divided by time taken. That is A is equal to change in velocity, that is v2 minus v1 divided by time taken, that is delta t, that is equal to delta v divided by delta t. Acceleration is the change in velocity divided by time taken, that is A equal to v2 minus v1 divided by delta t equal to delta v divided by delta t. This acceleration is a vector quantity. That is acceleration has magnitude and direction, and the direction of acceleration is the same as the direction of velocity. Velocityയുടെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയായിരിക്കും ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. ഇനി acceleration unit, SI unit of acceleration. What is the unit of velocity? Velocity is meter per second, and the meter per second divided by time, that is second. Therefore unit of acceleration is meter per second square. SI unit of acceleration equal to meter per second square. What is the dimension? Dimension of acceleration is equal to velocity by time. Velocity is distance by time or displacement by time, that is L t raised to minus 1 divided by t, that is equal to L t raised to minus 2. Therefore the dimension of acceleration is L t raised to minus 2. Acceleration is a vector quantity. SI unit of acceleration is meter per second square, and the dimension of acceleration is L t raised to minus 2. Acceleration means the rate of change of velocity of an object with the time. Acceleration is equal to change in velocity divided by time taken, and acceleration is equal to v2 minus v1 divided by delta t, that is equal to delta v divided by delta t. നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. ആ വീഡിയോയ്ക്ക് അത് പഠിച്ച കാര്യം ഇതായിരുന്നു. ഡെൽറ്റ വി ടെൻസ് ടു 0 ആകുമ്പം ഡെൽറ്റ വി എന്തായി മാറും? ഡി വി ആയി മാറും. ദെൻ ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു 0 ആയി മാറുമ്പം ദാറ്റ് ബിക്കം ഡി ടി. ദെയർഫോർ ആക്സിലറേഷൻ എ ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി. ആക്സിലറേഷൻ എ ഈക്വൽ ടു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് വെലോസിറ്റി. A equal to dv by dt. What is velocity? Velocity is the differential of displacement. V equal to ds by dt. Acceleration മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി ആക്സിലറേഷൻ പല തരത്തിലുണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പം സപ്പോസ് അറ്റ് എ ടൈം t equal to 0. Time t equal to 0 suppose velocity is also 0, that is 0 meter per second. When time t equal to 1, let us consider time t equal to 1, then velocity is 2 meter per second. And time t equal to 2 second, velocity is 4 meter per second. And another time t equal to 3 second, then velocity is 6 meter per second. Each time, ഓരോ ടൈം ഇൻ്റർവെല്ലും വെലോസിറ്റി 2 meter per second
എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈച്ച് സെക്കൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ 2 meter per second and that is the acceleration. ഓരോ സമയത്തും, അതായത് 1 സെക്കൻഡിൽ ഈച്ച് സെക്കൻഡ് velocity is changed by 2 meter per second ആണല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആക്സിലറേഷൻ. അതിനെയാണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയും. ഓരോ ഈച്ച് സെക്കൻഡിലും വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ വെലോസിറ്റി 2 meter per second ആണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് 2 meter per second ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെക്കൻഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 meter per second square. ഇവിടെ ആക്സിലറേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ ഈച്ച് സെക്കൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ 2 meter per second. ഓരോ ടൈമിലും 2 meter per second ആണ് വേരി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്, ഓരോ സെക്കൻഡിലും. അതായത് ഈ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് വാല്യൂ, വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ആക്സിലറേഷനെ നമ്മൾ പറയും യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയും. യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ. അതായത് ഓരോ സെക്കൻഡിലും വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആവും. വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ആവുന്ന ഓരോ ടൈമിൽ, വിത്ത് ടൈമിൽ വെലോസിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഓരോ ടൈമിലും സെയിം ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഈ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സമയത്തും 2 meter per second ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആക്സിലറേഷനെ നമ്മൾ പറയും യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയും. ഈ 2 meter per second പകരം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് t ഈക്വൽ ടു 0യിൽ v ഈക്വൽ ടു 0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ദെൻ t ഈക്വൽ ടു 1ൽ v ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. ദെൻ t ഈക്വൽ ടു 2ൽ v ഈക്വൽ ടു 6 ആണ്. ദെൻ t ഈക്വൽ ടു 3ൽ v ഈക്വൽ ടു 12 ആണ്. ഓരോ ഈച്ച് സെക്കൻഡിലും വെലോസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, അവിടെ ആക്സിലറേഷനും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ 2 ആണ്, ഇവിടെ 4 ആണ്, ഇവിടെ 6 meter per second ആണ്. പക്ഷേ ആ വെലോസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് സെയിം അല്ല. അത്തരം ആക്സിലറേഷനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് വേരിയബിൾ ആക്സിലറേഷൻ. വേരിയബിൾ ആക്സിലറേഷൻ. യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ, വേരിയബിൾ ആക്സിലറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ പറയും നോൺ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ എന്നും പറയും. നോൺ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ. നോൺ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ. മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ടും? യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ മീൻസ് ഓരോ ടൈമിലും വെലോസിറ്റിയിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച്. ആ വെലോസിറ്റിയിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഓരോ ടൈമിലും സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയും യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയും. വെലോസിറ്റിയിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഓരോ ടൈമിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പറയും നോൺ യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ആക്സിലറേഷൻ. പിന്നെ തേർഡ് ആക്സിലറേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്. തേർഡ് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ. ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ. ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് വെരി 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 സ്മോൾ. ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് വെരി സ്മോൾ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെൽറ്റ ടി വെരി സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എ ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി. ഡെൽറ്റ ടി വെരി വെരി സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു 0, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം. അതുപോലെ ഡെൽറ്റ വി ടെൻസ് ടു 0, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വി. ദെയർഫോർ instantaneous acceleration A instantaneous equal to dv by dt. This is the fourth kind of acceleration. Third kind of acceleration. Last one, fourth kind of acceleration is average acceleration. Average acceleration. Average acceleration is simply average acceleration is equal to change in velocity divided by change in
change in velocity divided by time. Average acceleration is equal to v2 minus v1 divided by t2 minus t1. ഇങ്ങനെ 4 തരം ആക്സിലറേഷനാണ് ഉള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് ഒരു പോയിന്റും കൂടെ. ആക്സിലറേഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കാം. പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ മീൻസ് velocity of an object increases with time. Positive acceleration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ velocity of an object increases with time. Then negative acceleration means velocity of an object decreases with time. Velocity of an object decreases with time. ഈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ടൈം, ആക്സിലറേഷൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആക്സിലറേഷന് വേറൊരു പേര് പറയും റീട്ടാർഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസലറേഷൻ എന്ന് പറയും. പേരറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് റീട്ടാർഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസലറേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇനി പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് കിടക്കാം. First question, if v equal to 2t square minus 4t, find acceleration at t equal to 3 seconds. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? Acceleration is equal to dv by dt, that is equal to d by dt of 2t square minus 4t, that is equal to that is equal to 2 into 2t minus 4, that is equal to 4t minus 4. This is the acceleration. At a time t equal to 3 seconds, acceleration equal to 4 into 3 minus 4, that is equal to 12 minus 4, that is equal to 8 meter per second square. This is the answer. ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്, what is the average acceleration? എങ്ങനെ എഴുതാം? Average acceleration, average acceleration is equal to ഇപ്പം പറയാണ്, what is the average acceleration between the time interval t equal to 0 second and t equal to 3 second. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? v3 minus v0 divided by 3 minus 0. v3, what is v3? v3 equal to 2 into 3 square minus 4 into 3, that is equal to 18 minus 12, that is equal to 6, and v0 is equal to 0, that is average acceleration, small letter എഴുതാം. average acceleration equal to v3 6 minus 0 divided by 3 minus 0, that is 2 meter per second square. That is the average acceleration. Next question. S equal to t cube minus 6t square. Find acceleration when body is
at rest. V equal to ds by dt, that is equal to d by dt of t cube minus 6t square, that is equal to t cube in x raised to n in the relation n into x raised to n minus 1, 3 into t raised to 2 minus 1, 6 into 2 into t raised to 2 minus 1, 3 minus 1 ആണ്. That is equal to 3t square minus 12t. That is velocity. Velocity, that is 3t square minus 12v. Then velocity കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു dv by dt. dv by dt, that is equal to a is equal to d by dt of velocity നമുക്കിപ്പം കിട്ടി 3t square minus 12t, that is equal to 3 into 2t raised to 2 minus 1 minus 12, that is equal to 6t minus 12, that is acceleration. വെലോസിറ്റിയും ആക്സിലറേഷനും നമുക്ക് കിട്ടി. ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫൈൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ വെൻ ദ ബോഡി ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. അറ്റ് റെസ്റ്റ് മീൻസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഈസ് എന്താണ്? അറ്റ് റെസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി v ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. വെലോസിറ്റി v ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, അതിനർത്ഥം 3t square minus 12t is equal to 0. Therefore, t into 3t minus 12 equal to 0. Therefore, t equal to 0, 3t minus 12 equal to 0, and also t equal to 0, 3t equal to 12, and t equal to 4. 2 ടൈം ഉണ്ട്. ഇനി ടി വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടത് ആക്സിലറേഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ആക്സിലറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഈക്വൽ ടു 6t മൈനസ് 12. എ ഈക്വൽ ടു 6t മൈനസ് 12 എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ടി ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പം എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 12 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. അടുത്തത് ടി ഈക്വൽ ടു 4 സെക്കൻഡ് ആകുമ്പം എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 into 4 minus 12, that is also 12 meter per second square. A equal to 12 meter per second square. ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ തെറ്റിക്കരുത്. ചിലപ്പം ഓപ്ഷൻ്റെ അകത്ത് 12 meter per second square എന്ന് കാണും, മൈനസ് 12 meter per second square എന്ന് കാണും, പിന്നെ ബോത്ത് 12 meter per second square ആൻഡ് മൈനസ് 12 meter per second square എന്ന് കാണും. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. If s equal to t cube minus 6t square plus 9t, find velocity at t equal to 2 seconds and acceleration at t equal to 3 second. വെലോസിറ്റി അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. v equal to ds by dt, that is equal to d by dt of t cube minus 6t square plus 9t, that is equal to 3t raised to 3 minus 1 minus 6 into 2 into t raised to 2 minus 1 plus 9, that is equal to 3t square minus 12t plus 9, that is v. Find the velocity at t equal to 2 second, that is v equal to 3 into 4 minus 12 into 2 plus 9, that is 12 minus 24 plus 9, that is equal to, that is 21 minus 24, that is equal to minus 3 meter per second. വെലോസിറ്റി കിട്ടി. ഇനി ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ആക്സിലറേഷൻ? ആക്സിലറേഷൻ a equal to dv by dt, that is equal to d by dt of what? വെലോസിറ്റി ഏതാണ്? ഇത് 3t square minus 12t plus 9.
that is equal to 3t square, that is 3 into 2t 2 raised to 2 minus 1 minus 12 plus 0, that is equal to 6t minus 12. That is acceleration A equal to 6t minus 12. At a time t equal to 3 seconds, what is the acceleration? That is A equal to 6 into 3 minus 12, that is 18 minus 12. Therefore acceleration A equal to 6 meter per second square. This is the answer. ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷനാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ nth second. Displacement in nth second. If suppose s equal to t square minus 4, find displacement in 3 seconds. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? t equal to 3 second ആകുമ്പം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് s3 is equal to 3 square minus 4, that is 9 minus 4, that is equal to 5 meter. അടുത്ത ഇതേ s തന്നെ, ഇതേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തന്നെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഫൈൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ 3rd second. അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ s3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു s3 മൈനസ് s2. ആദ്യം s3 കണ്ടുപിടിക്കണം, പിന്നെ s2 കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവിടെ s3 എത്രയാണ്? s3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 സ്ക്വയർ മൈനസ് 4, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 മീറ്റർ, ആൻഡ് s2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 സ്ക്വയർ മൈനസ് 4, ദാറ്റ് ഈസ് 0. Therefore s3 is equal to 5 minus 0, that is equal to 5 meter. And at a time t equal to 2 second. t equal to 2 second, suppose ഇവിടെ ആയിരിക്കും s2. t equal to 3 second ആകുമ്പം എവിടെയായി മാറും? ഇവിടെയാകും പൊസിഷൻ. 3rd second എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ പൊസിഷനാണ് 3rd second. t equal to 3rd, അതിനെയാണ് s3 എന്ന് പറയുന്നത്. s3 കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ nth ലെവൽ, nth ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ജനറൽ റിലേഷൻ ഇതാണ്. snth ഈസ് ഈക്വൽ ടു sn മൈനസ് sn മൈനസ് 1. ഇപ്പം s4 ആണെങ്കിൽ, s4th ആണെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? s4 മൈനസ് s3. ദെൻ s6th ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? s6 മൈനസ് s5. ദെൻ x11th ആണെങ്കിൽ x11 മൈനസ് s10. This is the displacement in nth second.